وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیٹھ صاحب۔ کیسے کیسے یاد فرمایا، فرمائیے کیا حال ہے؟ ارے سیٹھ صاحب میں اپنا حال کیا سناؤں، میری تقدیر تو فوڈ اسٹیل پلانٹ کی نوکری چھوڑ کر کاشتکاری میں لگ گیا، ایک سیان میں مصروف ہو گیا۔ اسی کاشتکاری سے بال بچوں کو پڑھایا لکھایا، 3 بیٹیاں ہوئی، ایک کا نام آریت الذی، دوسرے کا نام سیرات الذی، ایک کا نام تبارک الذی۔ زمین جائیداد بیچ باچ کے تینوں بیٹی کی شادی کر دی، 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ماجد، دوسرے کا نام ظاہر اور تیسرے کا نام راشد۔ مسٹر ماجد کو BA پاس کروایا اور زاہد کو ٹیکس بی ٹیکس کروایا اور راشد کو گریجویٹ کروایا۔ ارے جمن بھائی، یہ گریجویٹ کیا ہے؟ گریس موبل کا نام ہے کیا؟ ارے آپ زیڈ بن گئے، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ گریجویٹ ایک پڑھائی کا نام ہے۔ ارے جمن بھائی، آپ گریجویشن بول رہے ہیں کیا؟ ہاں وہی تو۔ جمن بھائی، آپ اپنے بچوں کو اتنا کچھ پڑھانے لکھانے کے بعد بھی آپ اس قدر پریشان اور فٹیچر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب آئیے آئیے، تشریف لائیے تشریف لائیے۔ کہیے سیٹھ مقدر خان صاحب، مزاج شریف خیریت تو ہے؟ جمن چچا سے اتنی لمبی گفتگو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص بات کیا ہوگی امام صاحب، بس یہی کہ ایک زمانے کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ بس ان سے یہی دریافت کر رہا تھا، جمن بھائی آپ اس قدر غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جمن بھائی بولیے نا۔ ارے مقدر بھائی کیا بتائیں، بیوی مر گئی، زمین جائیداد بیچ باچ کے تینوں بیٹی کی شادی کر دی۔ اب سوچا تھا کہ مسٹر ماجد کو BA پاس کروایا ہے تو اس کی شادی میں 4-5 لاکھ روپے آ جائے گا، اور زاہد کو ٹیکس بی ٹیکس کروایا ہے تو اس کی شادی میں 5-7 لاکھ روپے آ جائے گا، دونوں بیٹوں کی شادی۔ لیکن دونوں سمجھی کنجوس اور ظالم، کچھ دیا۔ اب تیسرا بیٹا راشد جو گریجویٹ کی ڈگری والا ہے، اس کی شادی موزے چھٹمل پور ضلع سہارنپور UP جھگڑو میاں کی بیٹی سے طے کر دی ہے، لیکن اس دفعہ باضابطہ ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ میرا بیٹا گریجویٹ کی ڈگری والا ہے، اس لیے آپ کو جہیز میں ایک 4 ویلر کار، سونا کی انگوٹھی، لوہا کی الماری اور 7 لاکھ روپے نقد دینے ہوں گے۔ لیکن سب کچھ طے ہو جانے کے بعد لڑکی والا ٹگر مگر کر رہا ہے۔ اچھا، وہ ٹگر مگر کر رہا ہے یعنی ٹال مٹول کر رہا ہے؟ اس کا موبائل نمبر ہے کیا؟ دیجئے تو ذرا۔ جی ہاں، موبائل نمبر تو ہے مگر یاد، میرا ایک پتا ہے جس کو موبائل نمبر یاد ہے۔ دادا ہم کو یاد ہے۔ لیجیے سیٹھ صاحب، 712 92 11 420۔ آپ جھگڑو میاں بول رہے ہیں کیا؟ میں سیٹھ مقدر خان۔ جی السلام علیکم مقدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمن بھائی تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ سے ملاقات کرو، اور ابھی۔ جی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو کہاں گئے تھے جھگڑو میاں؟ سیٹھ صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے 62 بروز خود ہونے والی ہے، اس کی انتظام میں پریشان ہوں، کیا بتائے، بیٹوں کی شادی کر دی، سب اپنے بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے، زمین جائیداد بھی نہیں، اس لیے تلک سلامی اور سامان جہیز تیار کرنے کے لیے گنٹو چودھری سے 2 لاکھ روپیہ سود پر لیا ہے، اور کچھ لوگوں سے چندہ کیا تو 25,000 روپیہ آیا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، ویسے بھی آپ سے ملنے کا ارادہ تھا، اور سوچا یہ تھا کہ باقی خرچہ کے لیے سیٹھ مقدر خان سے قرضہ لے لیں گے، آپ نے بلایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو ہم آپ سے کچھ کہے سیٹھ جی۔ کہو کیا بات ہے جھگڑو میاں؟ کم سے 20,000 چلا دیتے تو ہمارا کام ہو جاتا۔
अरे झगड़ू मियाँ, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे घर में कुल 53 आदमी का खर्च है। इसके अलावा लोगों को खैरात व सदका करते रहते हैं। मेरी तरफ से उम्मीद खत्म ही कर लो और जाओ, जाकर कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो और ज्यादा अच्छा से अच्छा इंतजाम करो, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ जाओ, बेझिझक जाओ। सेठ साहब, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहे। कहो, क्या बात है झगड़ू मियाँ? वैसे तो आपके सामने जबान नहीं खोलना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियाँ का बैल बेचवा रहे हैं, कुछ दलाली मिली है क्या? खामोश हो जा, 2 कौड़ी का आदमी नहीं भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है। ये सेठ साहब, संधू साहब को माफ कीजिए। संधू साहब सेठ साहब से गुस्सा हो गए, आप यहाँ से टल जाइए, बड़ी मेहरबानी। अरे जुम्मन भाई, मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट और ये लड़की वाला 2 कौड़ी का आदमी नहीं, दहेज देने में इतना टगर मगर कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मालूम है आपको। लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है मगर हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया, फिर भी मैंने अपने बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया। एक 4 व्हीलर कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, सोफा सेट, 1.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 1 कूलर बैग, 51,000 की शेरवानी, 17,000 की जूता वगैरह वगैरह। अरे बस कीजिए, आप लोगों की बात सुनकर मेरा कान पक गया है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे इमाम साहब, ये तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हैं? जी सेठ मुकद्दर खान साहब, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो खुशी से आपने अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया, और ये सुन्नत भी है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे, ये तो सरासर हराम है, नाजायज है, बेटी वालों पर जुल्म है। दादा जान, एक दफा मदरसा अरबिया इस्लामिया कासिमुल उलूम खूंटी में हमारे हजरत मुफ्ती साहब बस में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़का पड़ा तिलक सलामी और दहेज का मुतालबा कर कर लड़की वालों पर तो करता ही है, मगर बाज़ दफा लड़की वाला जाता है कि झूठी शोहरत के लिए इतना फजूल खर्च करता है कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्कीन इसको देखकर कफे अफसोस मनते हैं और अपनी नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बच्चे का लंबी लंबी बातें करने लगा है। खामोश रहिए इमाम साहब, जरा होश में रह के बात कीजिए। खामोश रहिए इमाम साहब, खामोश रहिए इमाम साहब, आप जरा होश में रह के बात कीजिए। अगर आप इस मस्जिद, खामोश रहिए इमाम साहब, बड़े आए फारसा समझाने के लिए। क्या हमको मालूम नहीं कि आपने अपनी बेटे की शादी में जहेज लिया है? ये लड़की वाले पे जुल्म नहीं, ये लड़के वाले पे जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या हमको मालूम नहीं कि ना आपका बेटा ये बीए पास, ना ईटेक्स बीटेक, 8वीं फेल, फिर भी आपने जहेज में सेट सोफा सेट लिया, फ्रिज वॉशिंग मशीन की फरमाइश की, और एक मुतालबा पूरा ना होने की वजह से लड़की वाले को धमकी मिल रही है। अजी जुम्मन चाचा, तिलक सलामी हमने थोड़ा ही लिया था, वो तो लड़की वाले ने जहेज में दिया था, और आपको क्या मालूम? जाइए जाकर हल जोतिए, घास काटिए और गोबर उठाइए। खामोश रहिए इमाम साहब, जरा होश में रह के बात कीजिए। अगर आप इस मस्जिद के इमाम ना होते तो कान पकड़ के निकला देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए मौलाना जान मोहम्मद, खैरियत से है? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहसों मुबहसा कैसे चल रहा है? कोई खास बात नहीं, बस ये जुम्मन चाचा अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और तिलक सलामी और बेजा मांग चांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल हराम है, नाजायज है। यही इनको समझा रहा तो खिसियानी बिल्ली खबर होकर हम ही पर बरस पड़े और कहने लगे, आपने भी तो अपने बेटे की शादी में जहेज लिया था, हमने लिया तो कौन सा गलत किया? वैसे जहेज तो सुन्नत है ना, तिलक और सलामी नाजायज है। इमाम साहब, आपका मुताला कम है, लगता है कि पढ़ने के जमाने में आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी।
तिलक सलामी और जहेज सब नाजायज है। जहेज एक लानत है, इसके बायस बेशुमार खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आपस में नफरत और दुश्मनी पैदा हो रही है। मुस्लिम मुआशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक व आसान काम को नहायत मुश्किल व दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा लालची व हरीस बन गया है, जिसका खमियाजा हब्बा की बेटी को भुगतना पड़ रहा है। बसा औकात वालिदैन के पास जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसके वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धुआंधार तकरीर हुई। अब आइए जमीन पर उतर आइए और अपने गिरबा झांक कर देखिए। यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं और आपका लड़का मौलाना मिनहाजुद्दीन भी आलिम है, लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी में 3 लाख नकद और एक मोटरसाइकिल लिया था। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है, मैंने तो कठन्नी भी नहीं लिया। अगर यकीन नहीं तो मेरे सभी को बुलाकर पूछ लीजिए फोन अभी बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मौलाना जान मोहम्मद के समधी हैं? जी थोड़ी देर के लिए आने की जहमत गवारा कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, हाजिर खिदमत हो। बस इतनी सी बात पूछनी है कि आपके समधी मौलाना जान मोहम्मद ने तिलक की मांग की है या नहीं? समधी साहब तो नहीं कुछ कहा था, लेकिन उनके साहबजादे नौशा बाबू ने किसी दोस्त के जरिए फोन करा दिया था कि 3 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज हो जाएंगे। वो आपको खुलकर नहीं कुछ कर सके, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसीलिए मुझको इस मौके से बड़ी परेशानी लाक हो गई थी। लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाएगा, मगर मैं ठहरा, लड़की वाला मरता क्या न करता। 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बनता, खैर खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। वैसे भी बेटी वाले कहीं का नहीं रहता, जायज नाजायज सब दोहरा रह जाता है। दादा साहब, आप तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते तो मालूम नहीं, लेकिन ये आलिम मौलवी इमाम सभी लोग तिलक सलामी और जहेज की मांग करके लड़की वालों को नरक में डाल रहे हैं, और ये मालूम नहीं हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। कितना अच्छा होता कि मैं अपने मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसाला मालूम कर लेते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। ऐसा न हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। अस्सलाम। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपनी मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो आजिज़म, क्या हाल है? हजरत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा साहब है, खेती काश्तकारी करते हैं, मेरे चाचा की शादी कर रहे हैं, तिलक सलामी और जहेज की मांग कर रहे हैं। लड़की वाला बड़ा परेशान है, और ये आलिम मौलवी इमाम है, जिन लोगों ने मसला को उलझा कर रख दिया है, नाजायज जायज करते हैं, लेकिन सही ये है कि ये आलिम मौलवी इमाम जाहिर तिलक सलामी जहेज लेते हैं। अब आप ही बता दीजिए सही क्या है। हाज़रीन किराम, निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है 2 गवाहों के सामने इजाब व कबूल का, ना बारातियों की लंबी कतार का, ना तिलक सलामी व जहेज का, न उम्दा से उम्दा खाने का निज़ाम, निकाह निहायत ही आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, यानी वो निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें अखराजात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है सलामी जहेज का, तो ये एक महज रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, आप तो तिलक को रस्म बिदअत बता रहे, जबकि ये तो सुन्नत नबी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। खामोश रहिए,
آپ ہی جیسے مولوی مولاؤں نے عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہے اور جہیز کو سنت قرار دے کر پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ سراسر آپ ہی جیسے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جہیز سنت نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جہیز نہیں دیا، اور جو کچھ دیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مہر کی رقم زیرہ بیچ کر گھریلو اشیاء کا نظم کروایا ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیجیے اور ذہن و دماغ سے جہیز کا کیڑا نکال کر باہر کیجیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تلک سلامی و جہیز شرعاً کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ کتب فقہ و فتاوی سے ظاہر ہے کہ لڑکی والے سے لین دین کرنا حرام ہے۔ عورت کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ شوہر کے پاس جہیز لے کر آئے جائز نہیں۔ فتاوی شامی میں اس لین دین کو رشوت قرار دیا۔ آج ہماری زندگیوں میں لڑکوں کی خرید و فروخت کا مزاج بنا دیا گیا اور انہیں مال تجارت بنا دیا گیا۔ اس پر تمام مکاتب فکر کے 100 سے زائد علماء کرام و مفتیان اعظام نے گہرے تشویش کا اظہار فرمایا اور اس فرمان نبوی پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، شادیوں کو ہر طرح سادہ رکھنے کا حکم دیا، بغیر زیر و دباؤ فرمائش و مطالبہ، نیز اسراف و تبدیز سے وہ شادی پاک ہو۔ اس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب، آپ نے ہم اس جہیز جیسی لعنت میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے آ کے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اب ہم اپنے تقریر کے ذریعے عواموں کو سمجھائیں گے اور خود بھی جہیز جیسی لعنت بیماری سے بچیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔